हर हर महादेव। 27 जुलाई 2026 सोमवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिवा 4 घंटा 18 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र मूला नक्षत्र दिन 11 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 23 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 23 मिनिट, चंद्रोदय 5 घंटा 46 मिनिट, चंद्रास्त 4 घंटा 29 मिनिट। 20 जुलाई 2026 आरंभ हेबाकु थिबा पुष्या नक्षत्र वर्षार संपूर्ण विवरणी ओडिया कृषि पाणीपाग एवं ज्योतिष गणना अनुसार एठारे दियागला। समय सीमा आरंभ 20 जुलाई 2026 पूर्वाह्न 11 घंटा 13 मिनिट रु पुष्या नक्षत्र प्रवेश करिवे। शेष 3 अगस्त 2026 पूर्वाह्न पर्यंत एही नक्षत्र प्रभाव रहिब। अवधि ଏହା ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯମଗଣ୍ଡ 10 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ, କୁଲିକା କାଳ 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ, ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ। ଅମୃତ କାଳ ଆଜି ନାହିଁ। ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 23 मिनिट रु 5 घंटा 11 मिनिट। 27 जुलाई 2026 सोमवार राहु सकाल 7 घंटा 37 मिनिट रु 9 घंटा 16 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा धनु राशि रे संचार करुछंती। 27 जुलाई 2026 रे चंद्रदेव धनु राशि रे गोचर करुछंती। एही गोचर केतेक राशिंक पाई धन लाभ, चाकरी रे सफलता और भाग्यर द्वार खोली देव। तो आउ केतेक राशि को खर्च, स्वास्थ्य और संपर्क में विशेष सतर्क रहिबाकू पड़ी पारे। आपणक राशि उपरे चंद्रदेव को प्रभाव किपरि रहिब? आज धन मिलिब कि, क्यारियर रे उन्नति हेब कि ना कोनोसी बड़ परिवर्तन आसिब? जानतु 27 जुलाई रो संपूर्ण चंद्र गोचर राशिफल। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे मु कहिबी एक सरल उपाय जहाँ चंद्रदेव कृपा प्राप्ति रे साहाय्य करि पारे। मेष राशि 27 जुलाई 2026 रे चंद्रदेव धनु राशि रे गोचर करुछंती, जहाँ मेष राशि पाई नवम भाव रहिछि। एही गोचर भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, दूर यात्रा और गुरु को कृपा सहित जड़ित दिनटी साधारणतः शुभ रहिब एवं अटकिथिबा कामरे अग्रगति होई पारे। धन भाग्यर सहयोग रे धन लाभर सुयोग मिलिब। व्यवसाय और चाकरी रे भल फल मिलिब। दूर यात्रारु मध्य लाभ होई पारे। प्रेम और परिवार रे शांति और सुख रहिब। बड़ मानक आशीर्वाद मिलिब। जीवन साथींक सह संपर्क आहुरी मधुर हेब। कार्यक्षेत्र चाकरी रे नुआ सुयोग मिलिब। छात्र छात्रींक पई पढ़ाशुणारे भल समय रहिब। उच्च शिक्षा किंबा विदेश संबंधी काम रे सफलता मिली पारे। स्वास्थ्य भल रहिब। मानसिक उत्साह और सकारात्मक चिंताधारा बढ़िब। प्रतिकार सोमवार दिन भगवान शिव को जल अर्पण करंतु एवं ओं सम समाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि 27 जुलाई 2026 रे चंद्रदेव धनु राशि रे गोचर करुछंती, जहाँ वृष राशि पाई अष्टम भाव रहिछि। एही गोचर अचानक परिवर्तन, गुप्त विषय, उत्तराधिकार, गवेषणा और मानसिक स्थिरता सह जड़ित रहिछि। दिनटी रे धैर्य रखिबा और तड़ी तड़ी कोनोसी बड़ निष्पत्ति न नेबा भल रहिछि। धन अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतु। निवेश किंबा ऋण संबंधी काम रे सतर्कता अवलंबन करंतु। पुरुणा अटकिथिबा टंका मिलिबार संभावना रहिछि। प्रेम और परिवार जीवन साथींक सह छोटघाट मतभेद होई पारे। शांत मन रे कथाबार्ता कले समस्यार समाधान हेब। परिवारर बड़ मानक स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। कार्यक्षेत्र ऑफिस रे धैर्यर सह काम करंतु। सहकर्मींक सह विवादरू दूरे रुहंतु। गवेषणा, बीमा, बैंकिंग किंबा टैक्स क्षेत्र थिबा लोकंक पाई समय अनुकूल होई पारे। स्वास्थ्य पेट हजम किंबा थकापन को अवहेला करंतु नाही। पर्याप्त विश्राम नियंतु एवं सात्विक खाद्य ग्रहण करंतु। प्रतिकार सोमवार दिन भगवान शिव को क्षीर मिश्रित जल अर्पण करंतु एवं
ଓಂ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024 ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଭାଗିଦାରୀ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗରେ କାମ କଲେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଲୋଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ ସଫଳତା ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024 ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ଚାକିରି ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ, ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରହି ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପରିବାରରେ ଛୋଟଘାଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କଥା ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପେଟ, ହଜମ କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଭଳି ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024 ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ବୁଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। କଳା, ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024 ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଘର, ମାତା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଘରୋଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନ, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସାବଧାନ ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କୃଷି, ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲାରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁଲାରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ନୂଆ ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛୋଟ ନିବେଶ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଧନ, ପରିବାର, ବାକ୍ଶକ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତେଲ ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜେ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନ, ଆୟର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ଚାକିରିରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ମିଳିପାରେ, ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସଂକେତ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତଥାପି ଅଧିକ କାମର ଚାପ ନେବେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନିଦ୍ରା ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଦିନଟିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଧନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କିମ୍ବା ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାର
ଫଳ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ରତା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିପାରେ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ନେଟୱାର୍କିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୀନରାଶି 27 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।